सुप्रभात दर्शक बंधु। आज डिसेम्बर 15 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। पश्चिम बंगर पुराणा भोटर तालिकार बड़ त्रुटि, बहु लोकंक बापा मां ना समान, किए 15 वर्ष रे बापा। पश्चिमबंग में स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन बा एसआईआर समय समस्त को चमकाई देवा भली तथ्य सामना को आसी। 1,68,00,000 रु अधिक भोटर ना और बयस संपर्कित रेकर्ड रे सामना को आसी भूल तथ्य। 13,05,000 रु अधिक भोटर बापा और मां ना एका दर्शा। भोटर मध्य किए 15 वर्ष बयस बापा होती तो किए 40 वर्ष बयस जेजे हो जाती। निर्वाचन कमिशन पक्षर चिठा भोटर तालिका प्रकाश पाई। एथिरे 58 लाख लोक भोटर तालिकारु बाद पड़ती। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निर्वाचन मंडली भवानपुर 44 लाख रु अधिक भोटर को तालिकारु बाद दि जाए। शीघ्र लोकों आपत्ति अभियोग शुणाणी आरंभ हो, तेबे भोटर तालिका नहीं शुणाणी और संशोधन बेले बेस सचेतन और निरपेक्षता अवलंबन पर संपृक्त कर्मचारी को निर्वाचन कमिशन निर्देश देते। भद्रकरू 2 जन को दिल्ली पुलिस उठाई नेबा घटना कहले दिल्ली विस्फोरण नुहे साइबर ठकई। दिल्ली कार बोमा विस्फोरण घटना रे ओडिशा लिंक सामना को आसबा परे तदंतकारी संस्थागुड़िक पक्षर तनाघना होइछि। आतंकवादी माने व्यवहार करिथिबा मोबाइल सिम भद्रकरू किणा जाइथिबा जणा पड़िबा परे दिल्ली पुलिस से संपर्क रे खुलताड़ जारी रखिथिला। तेबे दिल्ली शाहीनबाग थाना पुलिस भद्रक मंजूरी रोड बाजार रे चढ़ाऊ करी 2 जन मोबाइल दुकानी को उठाई नेछि। तेबे मंजूरी रोड बाजार रे मोबाइल दुकान करिथिबा संतोष खंडेई और तांको सहयोगी तरागो अंचलर महेश्वर पुंटिया को दिल्ली पुलिस बंत थाना को आनी पचराउचरा करथिला। उभय को भद्रक कोर्ट रे हाजर पे दिल्ली पुलिस रिमांड रे ने जाइछि। तेबे उभय मिलित भाबे सेमानक दुकान को नुआ सिम कार्ड किनिबा को आसीथिबा ग्राहकों आधार कार्ड रु उपयोग करी एककालीन बहु सिम एक्टिव करथिले एवं सेथिरु गोटिए सिम कार्ड मूल ग्राहकों को देथिले। तेबे ग्राहकों अजणात रे एभली बेआईन कार्य करा जायतला। तेबे जाजपुर कोरेई थाना अंचलर बहु बेकार युवकों को ए दुहे सेमानक दुकान रु सिम किनिबा को प्रलोभित करथिले। तेबे प्रति सिम पई 2 रु 3,000 टंका पर्यंत नेउथिले। एक्टिव होइजिबा अन्य सिम गुडी को उच्च दाम रे बेनामी लोकों को विक्रय करा जायथिला एवं एही सिम कार्ड गुडी को अपराधिक कार्य रे व्यवहार करा जाउथिला। कलबल करुछि प्रबल थंडा, हाड़भंगा शीत, अस्तव्यस्त हेलाणी जनजीवन। कलबल करुछि प्रबल थंडा। सप्ताह हेला प्रबल जाड़ और हाड़भंगा शीत अस्तव्यस्त करि पकाइलाणी। प्रबल शीतरे ओडिशा थरुथुबा बेले घु उदयगिरी रे तापमात्रा 3 डिग्री पाखापाखि रही। तेबे कंधमाल दारिंगबाड़ी रे प्रबल शीत संग तुषारपात देखा मिलुछि। आगामी सप्ताह पर्यंत शीत लहरी निस्तार नहीं। तेबे पहाड़िया अंचल में 5 डिग्री तले रहीपे तापमात्रा। राज्यर अन्य स्थानगुड़िक तलमुहा रहिबो पारद। भारतीय पाणीपाग विज्ञान एभली आकलन करिसेंति। तेबे सकाळु घन कुहुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त कर पकाउछि। सेपरि शीतरे थरुछि लक्ष्मीपुर। असह्य होइछि थंडा। विशेषकर थंडा कारण धान अमल सकाशे अपेक्षा करिथिबा चाषी राति तमाम खोलारे शीतरे निजर जीवन काटुछंती। तेबे लक्ष्मीपुर अंचल में तापमात्रा 5 रु 6 डिग्री मध्य रही। प्रबल थंडा सत्वे चाषी राति तमाम धान खोलारे जगी रही। सकाळर सूर्योदय हेबा मात्रे तार श्रम कष्ट को अमल करी घर को नेछि। पिलांको ठारू माफिया समस्तंको हातरे बंदूक। अमेरिका भली देश रे स्कूल पिलांको पाखरु बंदूक जबत हेबा खबर आपण माने सुनिथिबे। सेमिति एक घटना घटिछि ओडिसा रे। नवम श्रेणी छात्र स्कूल बैग रु जबत होइछि बंदूक। एई खबर सारा राज्य रे चर्चार विषय पलटिछि। एतिसह राज्य रे नीति बंदूक जबत हेबा खबर चिंतार कारण होइछि। याकू रोकिबा पई भी पुलिस बड़ आह्वान पलटिछि। एई खबर सिनेमार कहानी भली लगुथिले मध्य संपूर्ण सत। एकदा गैंगस्टर गुलीर गर्जन रे कंपिथिबा केन्द्रापड़ा जिल्लारू आसिछि एभली खबर। गरदपुर ब्लॉक कुदानगरी थाना अंचलर जड़े नवम श्रेणी छात्र बैग रे बंदूक नहीं स्कूल जाइथिबा पुलिस को खबर देथिले शिक्षक। पुलिस स्कूल को जाई से छात्रों निकटरू जबत करिछि बंदूक।
ଏ ହେଉଛି ସେହି ବନ୍ଧୁକ ଯାହାକୁ ଜବତ କରି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସ୍ୱାଧାର ଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବନ୍ଧୁକ ମିଳିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେବଳ ଏହି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେତିକି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି ତାହା ଚିନ୍ତାଜନକ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କଟକ 42 ମୌଜାରୁ ଜବତ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅପରାଧୀଙ୍କଠାରୁ ପୁଳା ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦର୍ଶାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର। ସେଜରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେବାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ସେବାଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ଶୋଇଥିବା ସେଜରେ ପରିସ୍ରା କରିବାରୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପିଠିରେ ନୂଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ସଲାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଗୋଟିଏ ସେଜରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେଜରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସେଜରେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଜରେ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରୋହିତ କଅଁର ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଛାପଡ଼ା ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଫେଭିକ୍ୱିକ୍ ଲଗାଇବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ସଲାଗୁଡ଼ା ସେବାଶ୍ରମ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ତବାସୀ ଭାବରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଛୁଟିରେ ଥିବାବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମମତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ସେମିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୋଇଥିବା ଅଘଟଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମମତା ଦିଦି। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଫୁଟବଲ ଲିଓନେଲ ସେମିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। କୋଲକାତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ସ୍ଲଟ୍ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ସେମି ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ସେମିଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜିଂ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଏପରିକି ଦିଦିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭିଆଇପି କଲଚର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାନା ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ ସହ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ଗିରଫ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି। 3 ସପ୍ତାହରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 6,300 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ଶନିବାର ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଥିବା ବେଳେ 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର ପ୍ରାୟ 1,27,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 1,16,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧି ସୁନାକୁ ବଳି ଯାଇଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦର 39,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ରୂପାର ଦର 2,10,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ 1 କିଗ୍ରା ରୂପା ଦର ଦେଶରେ 1,78,210 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଏଥିରେ 16,970 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେଭଳି ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର ଶେଷ କାରବାର ଦିବସରେ ଦେଶରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,28,592 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 1,32,710 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସର ମହାରାଲି।
राजधानी दिल्ली रे कांग्रेस रणहुंकार विभिन्न राज्यों शह शह कर्मी को नहीं रामलीला मैदान रे विशाल रैली आयोजन करिछि कांग्रेस नेता तथा विरोधी दल नेता राहुल गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामिल होते एसआईआर और भोट चोरी प्रसंग में लोकों अवगत कराइबा पई कांग्रेस एही महाराली करुछि केंद्र सरकार एवं निर्वाचन कमिशन को एकाठी होइतिबा अभियोग करी आंदोलन को ओह्लाइछंती कांग्रेस एही महाराली परे 55 लाख हस्तगत होइतिबा एक स्मारकपत्र राष्ट्रपति को प्रदान कराजिबो एही आंदोलन गणतंत्र एवं निरपेक्ष निर्वाचन को सुरक्षा देबा पई होइतिबा कहिसंती कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मुकीम को चिठी भक्तों का उत्तर सोनिया गांधी को कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम चिठी लिखिबा प्रसंग में मुह खोली पीसीसी सभापति भक्त दास दिल्ली रे प्रतिक्रिया रखी जवाब रखिछंती सभापति भक्त दास भक्तों नेतृत्व को नहीं पूर्वतन विधायक तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता भक्त दास सोनिया गांधी को चिठी लिखिबा प्रसंग में प्रतिक्रिया रखिछंती पीसीसी सभापति भक्त चरण दास जो माने बीजेपी को जीवाकू चाहूंचंती चली जांतु बोली कही प्रतिक्रिया रखिथिले भक्त तेबे राहुल गांधी डाकरारे भोट चोरी आंदोलन पर दिल्ली रे राज्य कांग्रेस तुंग नेता माने पहुंचीथिले मुकीम देश तथा राज्य रे दलर विफलता पाए एसआईआर त्रुटिपूर्ण निष्पत्ति को दायी करी सोनिया को चिठी लिखिले चिठी को नहीं मुकीम को सपक्ष विरोध रे राज्य कांग्रेस बहु नेता स्वर उठाइछंती तेबे घटना रे दिल्ली रे भक्त दास प्रतिक्रिया रखिथिले से कहिथिले जे जो माने बीजेपी को जीवाकू चाहूंचंती से माने चाली छुआ उचित राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व में कांग्रेस आगक जाउछि दलर नेतृत्व पर प्रश्न उठाइबा ठीक नुहे बोली कहचंती भक्त सुभद्रा ना वार्धक्य भत्ता आशंका 94,000 आशायी 60 वर्ष पूरण हेबा परे सुभद्रा योजनारू बाद पड़ुथबा महिला स्वयंक्रिय भावे वार्धक्य भत्ता योजन सामिल होई परिबो नाही वार्धक्य भत्ता पाइबाकू हेले योग्यता मानदंड पूरण करबाकू हेबो बोली सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जायछि सुभद्रा योजनारू बाद पड़िथिबा हिताधिकारींक तालिका प्रदान कराजिबा आवश्यक एतिसह गोटिए योजनारू आयु एक योजना को जीवा पई स्वयंक्रिय स्थानांतरण व्यवस्था सुनिश्चित करबा लागि विभाग पक्षरु ओकाकू कुआଯାଇଛି सुभद्रा योजन सामिल होगापी वार्षिक आय 2.5 लाख मध्य होइतिबा आवश्यक सेपरि वार्धक्य भत्ता पाइबा लगी वार्षिक आय 60,000 होइतिबा जरूरी सुभद्रार तृतीय किस्ती सुधा 93,792 हिताधिकारी 60 वर्ष अतिक्रांत पर बाद पड़िछंती एपरि स्थले समस्त वार्धक्य भत्ता योजन सामिल करबा पई महिला और शिशु कल्याण विभाग प्रस्ताव रखिथिला एथिसह सेमानकु स्वयंकृत भावे वार्धक्य भत्ता योजन सामिल करबा पई मुख्य सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे निष्पत्ति होइथिला यापरे गत 30 रे महिला और शिशु कल्याण विभाग पक्षरु एसएसईडीपी विभाग को पत्र लिखि सुभद्रारू बाद पड़िथिबा 93,792 जनक मध्यरु केते जनक भत्ता योजन सामिल कर जेछि ताहार तथ्य मगा जायथिला किंतु स्वयंकृत भावे समस्त को वार्धक्य भत्ता प्रदान करबा पई कोनोसी नियम नथिबारु एसएसईपीडी विभाग मध्य द्वंद्व पड़िथिला एपरि स्थले गत 11 रे एसएसईपीडी विभाग पक्षरु ओकाकू पत्र लिखि दर्शा जायछि जे विभिन्न प्रकार भत्ता योजन सामिल हेबा निमंते हिताधिकारी पई भिन्न भिन्न योग्यता निर्धारण करा तेणु साधारण राज्य भत्ता पोर्टाल रे स्वयंक्रिय व्यवस्था सुनिश्चित करबा पई पदक्षेप नियाजो बोली कुआଯାଇଛି पुलिस एसआई परीक्षा दुर्नीति मामला 113 मोबाइल जांच पई सीबीआई रो आवेदन पुलिस सब इन्स्पेक्टर परीक्षा जालियाती घटना रे नुआ खियो हातेइबाकू तदंत जोरदार करिछि सीबीआई मोबाइल जांच करबा नै कोर्ट रे सीबीआई पक्षरु आवेदन करा जायछि परीक्षा जालियाती घटना रे अभियुक्त मानक पाखरु 113 टी मोबाइल जब्त करिथिला सीबीआई मोबाइल रे थिबा तथ्य रे बड़बड़ियांक संपृक्ति रहितबा नै सीबीआई संदेह करछि फोरेंसिक रे मोबाइल जांच रिपोर्ट समय सापेक्ष थिबारु निज संस्था द्वारा समस्त मोबाइल गुड़िकरे व्हाट्सएप मेसेज कॉल डिलीट जांच करबा नै कोर्ट रे आवेदन करछि एसआई पुलिस परीक्षा जालियाती घटना रे एजाबत मोट 5 जन को गिरफ्त करछि सीबीआई पुलिस सब इन्स्पेक्टर परीक्षा जालियाती घटना रे नुअखिया हतेबाकू जोरदार तदंत आरंभ करछि सीबीआई सूचना जोगे जे ओपीआरबीएसआई पद लगी प्रश्नपत्र प्रस्तुति परीक्षा परिचालना और सीसीटीवी रेकर्डिंग और चूड़ांत योग्य प्रार्थी तालिका तैयारी दायित्व केंद्रीय राष्ट्रायत्त कंपनी आईटीआई ली को दिया जायथिला तेबे आईटीआई काम पाइबा परे भुवनेश्वर पटिया रे थिबा सिलिकॉन टेक्लब प्रा ली को देथिला एही संस्था प्रश्नपत्र प्रस्तुति मुद्रण एवं परिवहन दायित्व नै शंकर पंचसप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतर करथिला
ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁନି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସୀମାନ୍ତରେ ସବୁଠି ଇଂରେଜ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଯାହାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଥିପାଇଁ ନିୟମ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନାମ ଫଳକରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମ। କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଫଳକ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଚିଠି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଅପରପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଇନକୁ ବେଖାତିର କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଚୁଲିକି ଯାଉ, ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ଭାଷା ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅପମାନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ସଦୃଶ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ OSCPCR। କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କିସ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗସ୍ତ କରିବେ OSCPCR ବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଆୟୋଗ। ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି OSCPCR କହିଛନ୍ତି। OSCPCR କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର DCP ୟୁନିଟ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସେମାନେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ ଟିମ୍ ସହ କିସ୍ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବି। କିସ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବୁ। ତେବେ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନଥିଲେ କିସ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି OSCPCR କହିଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ଠୋ ଠା। ସିଡନୀ ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 10 ମୃତ। ସ୍ୱିଡେନର ବୋଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ 10 ମୃତ ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ଫୁଟିଥିଲା ଏହି ଗୁଳି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକ ସାମିଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ତେବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ CPR ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆତଙ୍କ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱିଡେନରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ମୃତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ମିଳିବ 3 ଦିନ ଛୁଟି। ସରକାର ନ୍ୟୁ ଲେବର କାର୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ଦେଶରେ 4 ଦିନର ୱାର୍କ କଲଚର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ କାମ ଏବଂ 3 ଦିନ ଛୁଟି। ଜାପାନ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ 4 ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲଚର ଅଛି। ତେବେ କ'ଣ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଏବେ ଭାରତରେ 4 ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲଚର ଲାଗୁ କରିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତେବେ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲେବର କାର୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ ପାଇଁ 4 ଦିନିଆ ୱାର୍କ କଲଚରକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବାକି 3 ଦିନକୁ ବେତନ ଭୋଗୀ ଛୁଟି ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସରକାର 29ଟି ଆଇନକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି 4ଟି ନୂତନ ଲେବର କାର୍ଡ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଜୁରୀ ସଂହିତା, ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କ ସଂହିତା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 4 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ବା ନ୍ୟୁ ଲେବର କାର୍ଡ ଭାରତର ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମା' ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରୁ ପାଇବେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ। ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଦେଶର ଅନେକ ମହିଳା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଏପରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ଦେୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ବିନା ସେମାନେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ହିଂସା ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାନ୍କୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାନ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି କଟକଣା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିକ୍ ଅଚଳ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କଟକଣାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଟକଣାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ରହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିପଦରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ, ଯୋଡେଇରେ ଫାଟ ହୋଇ ବହୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଇଳା ପାଣି। ବିପଦରେ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଯୋଡେଇରେ ଫାଟ ହୋଇ ବହୁଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଇଳା ପାଣି। ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚରିଗଲାଣି ଶିଉଳି। ବର୍ଷେ ତଳେ ଶିଉଳି ଛଡାଇ ଫାଟ ଯୋଡେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରାଯିବା ପରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ପାଚେରୀ ଦେଇ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରୁ ବର୍ଷେ ବି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଝରି ଶିଉଳି ଚରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ମେଘନାଦ ନିଜେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ରାମଦେହା ପରିଷଦର ଠିକ୍ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଡ୍ରେନ୍ ଜଳ ଏତେ ମୋଟେଇ ପାଚେରୀ ଦେଇ ଝରୁଥିବାରୁ ଏହା ଯୋଡେଇକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜଳ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି। ଯୋଡେଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଚେରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ ବର୍ଷ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପାଚେରୀ ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରାଯିବା ପରେ ପାଚେରୀର ମରାମତି କଥା ଭୁଲିଗଲେ। 2021 ମସିହାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଯାହାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପାଚେରୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ମରାମତି କରାଗଲା ନାହିଁ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଏବଂ ଓସାର ପ୍ରାୟ 6 ଫୁଟ ରହିଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ହେଉନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡ୍ରେନ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବାରୁ ନଜର ପଡ଼ିନାହିଁ ଅବା ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ତ୍ୱରିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ମରାମତି କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମହଲରେ ଦାବି ଉଠିଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମାକୁ ନବୀନଙ୍କ ନୋ, କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତା। କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନ ନେବା ବିଜେଡିର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ସେ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଦରମା ନ ନେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ନବୀନ ବାବୁ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ନ କରି ଯାହା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ
ପବିତ୍ର ସାଉଁତା। ଗୋଟେପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଦରମା ବଢିବା ଠିକ୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ। ଏନ୍ଆଇଟି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ 30 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳୁନି ପତା। 30 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ନିଖୋଜ ଏନ୍ଆଇଟି ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳୁନି ପତା। ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଇବ୍ ନଦୀର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କନାକୁଣ୍ଡଠାରେ ତେବେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ବୁଡି ଯାଇ ନାବାଳକ ଜଣକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ପିକନିକ୍ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପେଶ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିରେ ଗଣିତ ବିଭାଗରେ ପିଏଚ୍ଡି କରୁଥିଲେ ଦୀପେଶ। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଯାଏ ଦୀପଙ୍କ ପତା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ତେବେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ବୁଡି ମୋଟ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ସେହିଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 8.2% କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ 4,50,000 ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି କି? ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 4 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 24,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି ଜମି ବିହୀନ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଟକି ରହିପାରେ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାକି ଥିବା କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଡବଲ କିସ୍ତି। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। 17,83,251 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। 7,51,479 ଜଣ ସମସ୍ତ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ 1,03,89,801 ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ 1,01,92,724 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେପଟେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି, 21 ବର୍ଷୀୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 2ଟି କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିବାହ ହେଉ ହେଉ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ
तथ्य प्रदान करिबो। तेबे ଏହି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯୋଜନାକୁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟ ଯୋଜନା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନ ହୋଇ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା 2013 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଥୀ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେପରି ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସହାୟତା କେବଳ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିସାରିଛି ତେବେ ଏହି ପରିମାଣ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାପ୍ତ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା NEFT ମାଧ୍ୟମରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ FDରେ ଜମା କରାଯାଏ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଦମ୍ପତି ସୁଧ ସହିତ ଏହି ପରିମାଣ ପାଇପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ଆସିପାରେ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବରରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର। ଘର ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବାସ ଘର ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହାସହ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ପାଇବେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟକରଦାତା ହୋଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଘର ବୋଲି ତର୍ଜମା ସରିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।